ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਪਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇਈ ਆਏ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। गुरु के प्यारे कीर्तन करने वाले जथे संगतां सारे, हाँ बैठ जाओ सारे, जथे बैठ जाओ। आगे हो जाओ माता जी थोड़े, अब संगतां थोड़े पीछे हो जाओ। बाकी तुम इधर आ जाओ, आज जथे बह जाओ तो सारे उत्थे रहो, पिछे पिछे रहो, थोड़े पिछे। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बिठाओ, इतने तुसीं ना बैठो, कीर्तन वाले बैठो इतने। ये बीबियां कीर्तन करदी होणियां तां ही बैठदियां, कीर्तन वालियां बह जाओ। ठीक पंडाल तो कीर्तन वालियां नाल ही भर गया है, तुसीं अगे हो जाओ। भोला भी खड़ा है, गुरुद्वारे की कमेटी वाले कितने ने? सब तो पहले तो सिरों पाओ आप गुरुद्वारे की कमेटी नूं देना, जिन्हां दे
जिन्ना इन्ना वड्डा बैठ जाओ सारी संगत। कैमरे वाले कैमरे तैयार कर लो, कमेटी के सारे खड़े हो जाओ, जिन्ने कमेटी के मैंबर है, बीबियां, गुरुद्वारे के प्रबंधक भाई बीबियां सारे जिथे भी है जे खड़े हो जाओ कि आई नहीं कमेटी वाले। हाँ बुला लो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ अकाल मूरत अजूनी जप आद सच जुगाद सच नानक होसी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सारे कमेटी वाले अगे आ जाओ, जिथे है इत्थे खड़े हो जाओ। गुरुद्वारे के जिन्ने प्रबंधक ने, प्रबंधक खड़े हो सारे। किन्ने मैंबर ने कमेटी दे? किन्ने आ जी? होणगे 10-12 होणगे। जे भाई नहीं है उन्होंने घरों बीबियां है वो खड़िया हो जाओ, जेडे गुरुद्वारे की सेवा संभाल करते हैं खड़े हो जाओ। जेडे भाई नहीं है बीबियां खड़िया हो जाओ। प्रबंधकों के नाम का जकारा छड्डो, एक जकारा छड्डो। बोले सो निहाल। ये प्रबंधकों के नाम का एक जकारा छड्डो सारे। जेडे कीर्तन करते रहे वो भी खड़े हो जाओ। जेडे इत्थे कीर्तन करते रहे तुसीं बैठिया रहा जी, तुहाडी बैठिया हाजरी लग जी। जेडे कीर्तन करते रहे खड़े हो जाओ। जिन्हें कीर्तन दी हाजरियां भरियां खड़े हो जाओ। जिन्हें इत्थे कीर्तन दी हाजरियां रोज़ भरियां ना खड़े हो जाओ। हाँ चंगी तरह इत्थे पूरा कर ला भाई फोटो, चंगी तरह कैमरा घुमाओ। इन्हां दे नाम दे 2 जकारे छड्डो। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। श्री अकाल। हाँ जथियां दे नाम ते बैठ जाओ। अज आप समाप्ति करन लगे हैं। जेड़े जेड़े समाप्ति के हक विच ने वो हथ खड़े करो। जेड़े अज समाप्ति करानी चाहते हैं वो हथ खड़े करो। जेड़े नहीं करानी चाहते समाप्ति वो भी हथ खड़े करो। तुसी तां करो ना, तुहाडा काम बनता है। लॉकडाउन दे विच तुहानूं लूण मिर्च तो मिली जाता है ना, चल घ्यो नहीं तो लूण मिर्च जोगा तो मिलता है ना। लाए फिर थले आ छिड़ते जी। तुसीं कर ही रखो भी कीर्तन बंद ही नहीं होना चाहिए। समाप्ति के करन दे विच तां कोई हक विच ही नहीं माता जी, कोई भी नहीं हक विच भी समाप्ति हो जाए। चलो कर लो थले। हाँ हुण माता जी नाल हथ खड़े कर दिओ सारे।
ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ। ਕਿਆ ਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸਰੇ ਕਿਉਂ? ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਇੰਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ ਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਰੱਬ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁੱਠਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁੱਠੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਅਗਨ ਮੇਰਾ। ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਥੇ ਲਾਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਸ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਵੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਾਧੋ ਜਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਘਟ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ। ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣ ਨਾ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਮਾਸ ਦੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾਚੇ ਗਾਣੇ, ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਾਸ, ਨਾਚ, ਗਾਣੇ, ਨੰਗੇਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਸ਼ਬਦ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਠ ਰਖਾਓ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਰੱਖਦਾ, ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਉਵੇਂ ਮਨਾਈਏ। ਪੜੋ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਭੋਗ ਪਾਏ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਲੂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਾਠ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਰੱਬ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਾਨ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਥੇ, ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਲਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਡਿਓੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਸੰਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਚੰਬੜ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨੀ ਫਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇਜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟੈਕਸੀ ਇੰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਹੋਣ, ਸਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਜੇ ਰੋਕੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਚਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ
ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਮਾਰ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਜਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਰ। ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ? ਲਿਆਓ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਭੁੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਗਿਣਦਾ ਰਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, 9,000 ਹੁਣ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਦੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ? ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਕਢਾਉਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇਰਾ ਬੁੱਤ ਥੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ? ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ? ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ? ਨਹੀਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ ਜਿਹਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਗੋਲ ਮੋੜ ਕਰੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਸਸਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ 2 ਰੁਪਈਏ ਰੱਖਣੇ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਰੱਖਦੇ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ 4 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 2000 ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ 4000 ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸਾਰਾ, ਲਿਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਰੱਖਣ ਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, AC ਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ 2000 ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਲਿਓ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਘਾਟੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਲੱਖ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਵੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਾ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ, ਰੋਜ਼ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਇਕੱਲਾ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜੰਮਣੇ ਮਰਨੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
पर हुण संगतां सारियां सहयोग दे रहीआं, प्रबंधक खुश ने। कथा कीर्तन नाम बाणी दे प्रवाह जिहड़े आ, बाबा ईश्वर सिंह जी कहंदे सी असीं तां नहीं पाई जांदे, तुसीं साडे क्या दे भोग पा देना, असीं भोग पाउणा नहीं। कहंदे जी हुण नहीं भोग पाउंदे, तुसीं आओ। महापुरुष कहंदे हुण पैंदे भी नहीं। ये जिहड़ी दरगाहों दात आ गई है, गुरु साहब इवें ही किरपा करनगे। अगे किसी नूं कही देना सी चल किले महल्ले नूं, ते आउंदे नहीं सी भी इलाका थोड़ा माड़ा है। ते हुण तुसीं देखो गुरु साहब ने इन्नी किरपा कीती है, तुहाडे किले महल्ले च करोना नहीं वड़िया, सारा छौणी महल्ले च ही वड़ गया। कहते वो छौणी महल्ले दी गलियां भी बंद होई पईयां, ते तुहाडे नाल ही लगदा ना छौणी महल्ला भी। ते किले महल्ले दे गुरु साहब पहरा दे रहे ने, शहीद सिंह पहरा दे रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿਲ ਜੇਗੀ ਵੀ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਬੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਰੋਕਣ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ माया का हिसाब इन्होंने को रखा सारा। होर केड़े पूर्ण भगत कोई आवाज ना भोग पै तो प्रोग्राम तो जी फिर चलता ही रहन दो काम। गुरु साहब चाहते भी एक कथा कीर्तन के प्रवाह चली जान। हुण असीं हजूर साहब नूं जाना प्रोग्राम बना रहे हैं, जे गुरु साहब ने किरपा की फिर तुहाडा आण के फिर देख लांगे जिवें समागम होया। जिन्नी देर ताईं ये बीमारी चल रही है, लॉकडाउन लग्या होया है, सारे पासे रुकावटां ने, नाम जरूरी जपना चाहिए क्योंकि सुख मिलता है इहदे नाल। कथा कीर्तन सुखदाई, सारे अरदास करो गुरु साहब ये दुख बीमारी नूं दूर करन मुश्किल होया पिया। कारोबार अपने रुके पे ने, बच्चे अपनी नहीं पढ़ाई कर रहे, ते इस बीमारी दे एक एक दिन का बोझ साडे ते ही पैना। एक दिन का बड़ा वड्डा खर्चा हो रहा है हिंदुस्तान च। ये कित्थों लियाउणगे? इन्हां हुण दुनिया च ही कढ़ना, सारा प्रजा च ही कढ़ना। ये कोई चंगी चीज़ नहीं, ना ही किसी को समझो सहूलत मिल रही है। ये जिन्ना उन्होंने लाना है उन्ना ही कढ़ना है, तो अपना औखा हो जाएगा हिंदुस्तान का। गुरु साहब मेहर करन, इस दुख दलिद्र बीमारी नूं दूर करन, ते सारे भाई खुशी खुशी वसदे होण, कारोबार करदे होण। दुनिया जदों रब नूं भुलदी है, फिर परमात्मा वालों करोपी आउंदी है। ये बीमारी नहीं, ये रब दी करोपी। बीमारियां दे इलाज तां हैगे ने, पर जिहड़ा परमात्मा दा कहर करोपी है ना, उनदा इलाज नहीं हैगा। जिहड़ी भी बीमारी आउंदी है, रब उनदा इलाज भी नाल दिंदा है। जदों फिर वो नाराज हो जाए दुनिया ते, फिर कहर आउंदा संसार च, उसदा इलाज नहीं होंदा, उसदा इलाज गुरु ही करदी है। गुरु नानक देव जी लाहौर दे बाजार, कसाई बाजार च चले, ते बहुत पशुआं दी वट हो रही सी, वध कीते जा रहे सी। गुरु नानक साहब नूं बड़ा दुख होया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ 36 ਪਦਾਰਥ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੜਫਾ ਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। जी जो मारे जोर कर कहते हैं जो हलाल, दफ्तर दी जब काट के होएगो कौन हवाला, कौन लेखा देगा। एडे पाप तुसी कर रहे जे, इन्हां दे भोरा भी रहम नहीं। वो कहते बाबा जा तुर जाके इत्थे तेरे वर्गे कई आए मत्ता देने वाले, साडा काम ही यह है। ये कोई नवा है, साडा काम ही यह है। ते बाबा जी ने तो बचन ही करना सी। महला पहला, लाहौर शहर कैर जैर सवा पैर। सवा पैर बनते आ 4 घंटे तो वध समा, 3 घंटिया का पैर। तीन 4 घंटे उत्थे कसाई पुना चलता सी, पशु वड्डे जाते सी, एक टाइम रखिया हुआ सी। गुरु साहब ने कहता लाहौर शहर कैर जहर सवा पैर। ये सवा पैर जहर ही वरतेगी, कहर ही होवेगा इत्थे। गुरु नानक साहब के कहन की देर सी, सवा पैर 4 घंटे लाहौर च लड़ाइयां ही पै जानियां। परिवारां विच, कारोबार विच, मित्रां दोस्तां विच सारे जहर। सारे हैरान हो गए भी बनता की है। 24 घंटे ठीक रहिंदे आ, 4 घंटे साडे दिमाग ही बदल जाते हैं। सानू लड़ाइयां ते जहर ही वरतदा है, तो कोई करोपी है। सियाणे बंदे इस गल दे पिछे लग के भी इहदा मुੱਢ ਲੱਭੋ। ये किसी महापुरुष का गुरु पीर का सराप होया लगता है। ये सराप होया लगता है जिहड़ा कहर जहर सवा पैर वरतदा है। फिर उन्हें दसिया जी इत्थे वध कीते जांदे सी, पशु वड्डे जांदे सी। ते गुरु नानक देव जी आए सी, उन्होंने रोकिया सी। लोग माड़ा बोले, वो इको ही बचन कह गए लाहौर शहर ते कहर जहर सवा पैर। वो बचन कर गए शहर कहर जहर सवा पैर। कहते फिर इनका इलाज की है, कित्थों लभीए गुरु नानक साहब नूं। कहते जी हुण कौन है गुरु नानक की गद्दी ते। कहते गुरु अंगद देव जी सी दूसरे गुरु, तीसरे सन गोविंदवाल साहब दे विच गुरु अमरदास गुरु। हुण चौथे ने गोविंदवाल साहब विच सी तीसरे, हुण चौथे ने अमृतसर दे विच गुरु रामदास गुरु, ते है भी लाहौर दे। आखो जी वाह। हुण तीसरे गुरु ने इस समय, उस समय तीसरे गुरु सी। ते गुरु रामदास जी लाहौर दे सी। पहले गुरु नानक साहब, दूजे गुरु अंगद देव जी, हुण तीसरे गुरु ने गोविंदवाल साहब। लाहौर दे सिख, लाहौर दे मुसलमान, हिंदू, अजे ईसाई अपने देश विच नहीं आए सी। उदों ईसाई मत बाद च आया। हिंदू मुसलमान दोए, 2 कौमां वजदियां सी हिंदुस्तान च। हिंदू मुसलमान दोए दरगे अंदर लैन ना टोई, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। सिख पंथ गुरुआं ने साजिया, 10 गुरुआं ने प्रगट होया 10वें पातशाह वेले पूरा। हिंदू मुसलमान सी। सारे गुरु अमरदास जी को आके बेनती की, दीन हो के
ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਪਤਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਰੋਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਟਾਲ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਏ, ਔਖਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣੀ ਚੜਾਵੇ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਰਾਗੀ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 3-4 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3-4 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਡੋਲ ਗਈ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ, ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ,
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰਥ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਰ। ਪਰ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਹਿਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਟ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ, ਲੋਕ ਆਉਣ, ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਘਸੁਣ ਨੇੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਾਈ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਗਾਂ ਸਜਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਆ ਸਹਾਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਾਰੇ ਜਪ ਲੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। ਓੰਕਾਰ
ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਰੈਣ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਂ ਨਰੈਣ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਰੈਣ ਭਗਤ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਲਗਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਤੋਲਾ ਅੰਨ ਖਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਤੋਲਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਰਤ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ, ਉਸ ਗਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਭਾਂਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਐਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਏ ਉਹ ਐਸ਼ 'ਚ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਏ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਨਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਣ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਧਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਛਕਾਂਗੇ ਆਪ। ਸਾਡੀ ਅੰਨ ਛਕਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਦਾਣਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਮਨ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਿਠਾਉਣੀ। 2 ਘੋੜੇ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਦਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, 4 ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਭਜਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਜਸ। ਆਖੋ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 54 ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਰੱਬ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਗਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੰਗੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ 54 ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 4 ਕੁ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਬਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਝੂਠੇ ਕਾਂ ਬਲਵਸ ਪਾਣੀ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮੀਂਗੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1200 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰਗ। ਸਾਧੂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰਗ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤੋ ਵਾਰਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਬਾਬਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਸੰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੜਫਦੇ ਆਏ, ਮਰਦੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਏਗਾ? ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰ ਸਭਨ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਚਾਰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਹਰਜਾਸੀ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਠੰਡ ਵਰਤਦੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਂਗਾ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵੱਧ। ਨਰੈਣ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਘੱਟ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਘੱਟ ਲਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਘੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਅਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਰੈਣ ਭਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਏ ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਲਾ, ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈਣੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇਰੇ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭੇਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਰੈਣ ਭਗਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਤੇ ਨਰੈਣ ਭਗਤ ਨੇ ਬੱਸ ਲਈ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ, ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗੀ ਸੀ ਉਧਰ ਦੇ ਚੂਣੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠਣ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਰੈਣ ਭਗਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਲਿਆਇਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤ ਵਾਧੀ ਬੋਲਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋ ਨਾ ਰੋੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਨਾ ਲਟਾਓ, ਦਾਨ ਲਓ ਨਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਮਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਵਧੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ। ਮਾਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਾਣ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਸਿਰ ਲਕਾਲੋ, ਮਾਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਵਡਿਆਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭੇਜ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਨਰੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਨਰੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੈਣ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਨਵਾਸ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਅਸੀਂ ਬਨਵਾਸ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਭਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਏ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਪੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ 'ਚ। ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਆਖੋਗੇ? ਸਲਤਾ ਬਿਗੜੀ ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਈ ਨਿਬਰੀ ਲੱਕੜ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਨਾਲਾ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪਏਗਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਾਮ ਰੂਪ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤ ਰੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 14 ਸਾਲ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਬਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਭਰਤ ਜੀ ਬਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਬਨਵਾਸ ਬਣ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। 5 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 3 ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹ 5 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੁੰਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੌਡੀਆਂ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਣਗੇ? ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਏ ਉਹ ਏ, ਆਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਤਾ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਟ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾ ਦੀਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਬਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਸਭ ਨਿਭਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲੰਗਰ ਪੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ। ਉਹ ਕਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਜੀ ਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੈ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਠੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਸਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗ ਦੀ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀ ਸੀ। ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਕ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ? ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈ ਆਓ, ਬਾਜੇ ਜੋੜੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਓ। ਆ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਹਵਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮਸੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆੜੀ ਦੇਣੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਵਰਗੇ, ਮਾਲ ਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ, ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 849, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 44, 1217, 24 ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1135 ਮਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, 20 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਜੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 40-30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 50 ਪਾਠ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੌਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ 50 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਆ ਪੱਪੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਨੂੰਹਾਂ ਸੀ, ਆਪ ਸੀ, ਤੇ 50 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 44 ਪਾਠ ਹੋਏ ਆ ਮਹੀਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕੇ ਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਲਾਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਗੁਪਤੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਨੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ।
ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵਾਜੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਓ, ਪਾਠ ਦੇ ਚਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ।